Hi all, welcome to our new video. I hope all you are doing well. Today we are going to learn a new poem, A Roadside Stand, written by Robert Frost. A Roadside Stand is a romantic poem by Robert Frost. Robert Frost is an American poet and he is well known for his realistic depiction of poor rural life. In this poem, poet projects the plight of the poor villagers who are working very hard to get some money to lead a prosperous life. The poet is also very critical about the attitude of city dwellers towards the village people. എ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന അമേരിക്കൻ പോയറ്റാണ്. ഈ പോയത്തിൽ പോയറ്റ് പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണരുടെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തങ്ങളുടെ കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനും സിറ്റിയിലുള്ളവരെ പോലെ നല്ല സൗകര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കാനുമായി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്ന പുവർ ഫാമേഴ്സിനെ കുറിച്ചും എന്നാൽ അവരുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാടിനെ പുച്ഛത്തോടും വെറുപ്പോടും നോക്കുന്ന സിറ്റി പീപ്പിളിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ പോയം. Robert Frost. He is a highly acclaimed American poet of the 20th century. Stopping by the woods on a stormy evening, birches, mending walls are a few of his well-known poems. In the poem A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor deprived people with pitiless clarity and with deepest sympathy and humanity. 20th സെഞ്ച്വറി അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയറ്റാണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്. സ്റ്റോപ്പിംഗ് ബൈ ദ വുഡ്സ് ഓൺ എ സ്റ്റോവി ഈവനിങ്, ബർച്ചസ്, മെൻഡിങ് വാൾസ് എന്നിവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവിതകളിൽ ചിലതാണ്. എ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന ഈ പോയത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ കർഷകരുടെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ പോയം. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. When the poem begins, the poet shows us a little old house. The occupants of the little old house have extended a new shed in front of the house. It is around the edge of the road where the traffic sped with a great speed. Like in the photo, there's a little old house and now it has extended with a little new shed on the edge of a road where the traffic sped with a great speed. Roadside stand. Roadside stand എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിനരികിലായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റോഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരുപാട് കടകളൊക്കെ. സോ റോഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന കടകൾ, അതിനെയാണ് റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പോയം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പോയറ്റ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കടയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു റോഡിൻ്റെ അരികിലായിട്ട് വളരെ പഴയതായ ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ട്. ആ ചെറിയ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കട. ആ കടയുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ തന്നെയാണ് റോഡുള്ളത്. ആ റോഡിൽ എപ്പോഴും സ്പീഡിൽ വണ്ടികൾ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഒരു റോഡാണ്, ആ റോഡിൽ എപ്പോഴും വണ്ടികൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ തിരക്ക് നിറഞ്ഞ ഒരു റോഡ്. ആ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വളരെ പഴയൊരു വീടും ആ പഴയ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ കടയുമുണ്ട്. ആ കടയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയം. A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to save for a dole of bread, but for some of the money, the cash was flow support the flower of cities from sinking and withering faint. Pled means pleading, യാചിക്കുക. Dole means piece of bread, kashna. And withering means very hot. Faint എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലകറങ്ങി വീഴുക. So in this lines also the poet talks about the roadside stand. The roadside stand that is too pathetically pled. The roadside stand is pleading very pathetically, not for a piece of bread but for some money. The roadside stand is pathetically pleading
its condition is very miserable. It is pleading. The roadside stand is pleading, but not for a piece of bread, but for some of the money. The cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering. So, the countrymen, the village people want some money. They don't want charity. They just want some alternate income from his trade. So here the roadside stand, they built this roadside stand to get some extra money to make their life prosperous. They want some city money, the money which makes the life of city men prosperous. Village people think that by getting some extra money from this trade, they can also live like city people. ഈ വരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് കാണാൻ പറ്റും. എ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ടു പത്തറ്റിക്കലി പ്ലെഡ്. ഒരു റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് പ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് യാചിക്കുന്നതായിട്ട്. ഒരിക്കലും ഒരു തിങ്ങിന് യാചിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ലൈഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന്. സോ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ദ യൂസ് ഓഫ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ദ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇസ് പ്ലീഡിങ്. റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് യാചിക്കുകയാണ്. ഒരു പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഒരു റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ചാരിറ്റി, ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചാരിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, മറിച്ച് കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സിറ്റി പീപ്പിളിൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറച്ച് അധികം പൈസ ഉണ്ടാവുക കാരണമാണ് അവർക്ക് അത്രയും പ്രോസ്പറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഇവർക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കും കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഒരു റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. The Polish traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of signs, that with end turned wrong and is turned wrong. Here, out of sorts means get irritated. Marred means spoiled. The village people built this roadside stand in the hope that city people would stop there and buy some items from their shop. But unfortunately, the Polish cars of city people sped past without noticing the roadside stand. If by chance any car stopped, it would be with a feeling of reproach. They get irritated to see the unimpressive and toppled up signboards. The Polish cars sped very fastly without even looking at the roadside stand. If by chance they looked, they got irritated seeing the artless signboards that with end turned wrong and is turned wrong. They thought that these artless signboards are spoiling the beauty of the landscape. വില്ലേജ് കാണാൻ വരുന്ന സിറ്റി പീപ്പിൾ ആ ഒരു കടയിൽ വരികയും അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വില്ലേജ് പീപ്പിൾ അങ്ങനെയുള്ള റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സിറ്റി പീപ്പിൾ ഒരിക്കലും അവരുടെ കടയിലേക്ക് നോക്കുകയോ അവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. അവർ വേഗം സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൈ ചാൻസ് അവർ നോക്കിയാൽ തന്നെ അവർ അവിടെ കാണുന്ന അവരുടെ കടയും അതിവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള സൈൻ ബോർഡ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സിറ്റി പീപ്പിൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബിക്കോസ് സിറ്റി പീപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കടയും അവിടെയുള്ള സൈൻ ബോർഡ്സൊക്കെ ആ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Offer for sale wild berries in wooden quarts, or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful maintained scene. In these lines, the poet talks about the products that offered for sale in the roadside stand. The roadside stand offered for sale wild berries in wooden carts, crook-necked golden squash with silver warts, and paintings of beautiful mountain scene. Wild berries you can see in the picture. Wooden carts means wooden basket. Crook-necked golden
squash. Squash means pumpkin like vegetable. ഈ വരികളിൽ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിൽ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിൽ വൈൽഡ് ബെറീസ്, മരത്തിൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് വൈൽഡ് ബെറീസും അതുപോലെ ക്രൂക്ക്-നെക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളഞ്ഞ കഴുത്തുള്ള പംകിൻ ലൈക്ക് വെജിറ്റബിൾസും നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ മൗണ്ടെയിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെയാണ് വിൽക്കുന്നത്. The product's local nature is highlighted with the usage of words like crook-necked and squash with silver warts. The products offered for sale in the roadside stand are wild and lack the polishness of the city. You have the money, but if you want to be mean, why you keep your money and go along? In these lines, the poet gets little angry about the attitude of city people towards the village people. The poet asks the city people that why you keep your money if you don't want to spend it. He asks that why you keep your money if you want to be mean. The poet says that if you want to be mean, then keep your money with yourself and leave from here. സിറ്റി പീപ്പിൾ വില്ലേജ് പീപ്പിളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങാതെ വരുമ്പോൾ പോയറ്റിന് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരികയാണ്. സിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വരികയും അവരോട് വളരെ പുച്ഛത്തോടെ പെരുമാറുകയും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങാതെ പോകുമ്പോൾ വില്ലേജ് പീപ്പിളിന് ഒരുപാട് വിഷമാവുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ പോയറ്റിന് സിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളോട് ദേഷ്യം വരികയാണ്. സോ ആ ദേഷ്യം ആണ് ഈ വരികളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് സിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസയുണ്ട്, അങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങാതെ അവരോട് ക്രൂവലായിട്ട് മീനായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, വില്ലേജിൽ നിൽക്കണ്ട, ഇവിടുന്ന് പോവാനായിട്ട് പറയുകയാണ്. The hurt to the scenery wouldn't be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, the word trusting sorrow is a metaphor that refers to the fact that the peasants set up the shed trusting that the city people would come and buy their products. Thus, they get some additional income. However, they are filled with sorrow when the city people shows no interest in them. When the city people visit the village, they feel that the old roadside stand and the artless signboards are spoiling the beauty of the landscape. When the city people visit the village, they feel that the old roadside stand and the artless signboards are spoiling the beauty of the landscape. In response to that, the poet says that he is not concerned about the blemish on the landscape, but about the sorrow of the village people. The city people are only concerned about the beauty of the landscape. They are unable to understand the struggles of the poor. ഈ വരികളിൽ പോയറ്റ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ വില്ലേജിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും ബ്യൂട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സിറ്റി പീപ്പിൾ വേവലാതിപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ പോയറ്റ് ഒരിക്കലും വില്ലേജിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയെക്കുറിച്ചിട്ടല്ല കൺസേൺഡ് ആവുന്നത്, മറിച്ച് വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സോറോനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, അവരുടെ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് താൻ കൺസേൺഡ് ആവുന്നതെന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത്. കാരണം വില്ലേജിലുള്ള ആളുകൾ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരികയും തങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി അല്പം വരുമാനം തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വില്ലേജ് പീപ്പിൾ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ സിറ്റിയിലുള്ളവർ അവരെ തീരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് വിഷമാവുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ആ ഹോപ്പ്, അവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. ആ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത്. സോ ആ ഒരു വിഷമത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പോയറ്റ് കൺസേൺഡ് ആവുന്നത്. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us.
These lines are in the point of view of the villagers. These lines are in the point of view of the villagers. They say that they make the roadside stand in the hope that they can earn some money and make their life prosperous. They are trying to earn some money to live the life of the films. During the election, the political parties promise that they will give the villagers a better life, but after election they all forget it. The villagers are trying to earn some money to live the life promised by the party in power. ഈ വരികളിൽ വില്ലേജേഴ്സ് അവരെന്തിനാണ് ഈ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവർ അല്പം സിറ്റി മണി സമ്പാദിക്കുവാനും അതുവഴി തങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഒന്നുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കുവാനുമായിട്ടാണ് ഈ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമകളിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ നിറമുള്ള ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് പാർട്ടിക്കാർ വരികയും അവരോട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഈ മിസറബിൾ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിങ്ങൾക്കും മൂവിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ സിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്ന പോലെ നല്ലൊരു ജീവിതം തരാമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ഇലക്ഷൻ അവരതൊക്കെ മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. സോ ആ പാർട്ടീസ് പ്രോമിസ് ചെയ്ത അതുപോലെ ഫിലിംസിൽ കാണിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബെറ്റർ ലൈഫ്, ഈ സഫറിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore. Here, the pitiful kin refers to the poor farmers. The poet says that there is a news that these farmers living in the villages will be relocated to the city near the theatre and stores, by promising that in city the poor farmers will be equally benefited by the development and growth. The apparent good-doers are actually beneficent beasts of prey. They are simply manipulate the poor villagers and accomplish their own selfish motives. ഈ വരികളിൽ പോയിട്ട് വില്ലേജിലുള്ള ആളുകളെ സിറ്റിയിലേക്ക് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്തയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വില്ലേജിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിക്കാറുണ്ട് സിറ്റിയിലേക്ക്. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ലൈഫ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവരേനെ വില്ലേജിലുള്ള ആളുകളെ സിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. സിറ്റിയിൽ തിയേറ്ററിൻ്റെയും സ്റ്റോർസിൻ്റെയും ഒക്കെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് അവരേനെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കും. അവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരുടെ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബെറ്റർ ലൈഫ് കിട്ടും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരേനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. While greedy good-doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. The apparent good-doers are actually beneficent beasts of prey. They are simply manipulate the poor village people and accomplish their own selfish motives. The cunning and manipulative politicians promising riches buy their land and force the farmers to the cities. They relocate them next to the theatre and stores to make them dependent and unable to think of themselves. പൂർ ഫാമേഴ്സിനെ ഒരു ബെറ്റർ ലൈഫ് പ്രോമിസ് ചെയ്താണ് സിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. അവരോട് നിങ്ങളെ ഈ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താം, ഈ വില്ലേജിൽ നിൽക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റിയിൽ പോയി നല്ലൊരു ലൈഫ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരേനെ മാറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഗുഡ് ഡൂയേഴ്സ് ആക്ച്വലി അവർ ജസ്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യൻറ്റ് ബീസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രേ ആണ്. അവർ ജസ്റ്റ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ മുന്നിൽ നല്ല ആളുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇവരുടെ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നത് വഴി, വില്ലേജ് പീപ്പിളിൻ്റെ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നത് വഴി ഇവർക്കാണ്, ഈ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഒരു നല്ല പ്ലോട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ അവർക്ക് ആ പ്ലോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വില്ലേജ് പീപ്പിളിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്.
സിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അവർ തിയേറ്ററിൻ്റെയും സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ മാറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പുതിയ ലൈഫിൽ ഇവർ അവരുടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അവർ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർ മറന്നു പോവുകയും ഈ ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെയും അതുപോലെ സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു തിളക്കത്തിൽ അവരാകെ മതിമറന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. When the village people move to the city where they don't have any agricultural lands to do farming, they will sleep all day. They don't have any work to do, so they sleep all day and they will lose their sleep at night. And in this way, these people destroy the village people's ancient way of sleeping. വില്ലേജ് പീപ്പിളിനെ സിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ വില്ലേജിൽ അവരുടേതായുള്ള ചില ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ തീരപ്രദേശത്തുള്ളവരെ മാറ്റാറുണ്ട്. അതുപോലെ ചില സ്ഥലത്തുള്ളവരെ ചില സ്ട്രീറ്റിലുള്ളവരെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, ഫ്ലാറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫാമിംഗ് ആണ്, അവരുടെ നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ അടുത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ മീൻ പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അവർ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് ആ ഒരു ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ്, അവർക്ക് ആ ഒരു ജോലി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. സോ അവർ പെട്ടെന്ന് സിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് സിറ്റിയിൽ വന്നിട്ട് വേറെ ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അങ്ങനെ അവർ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ. സോ അവർ രാവിലെ ഫുൾ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. പിന്നീട് അവർക്ക് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. രാത്രി അവർ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകണം. അങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ജോലികളൊന്നുമില്ല. സോ ആ ഒരു തോട്ട് അവരുടെ സ്ലീപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തും. രാവിലെ ജോലി ഇല്ലാത്ത കാരണം അവർ രാവിലെ ഉറങ്ങുന്നത് കാരണം അവർ രാത്രിയിലെ സ്ലീപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുവഴി ഈ ആളുകൾ വില്ലേജ് പീപ്പിളിൻ്റെ ലൈഫിലെ സ്ലീപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഒരു ആൻഷ്യൻ്റ് വേ ഓഫ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, രാത്രി കിടന്നുറങ്ങും, രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നുള്ളതാണ്. അത് റിവേഴ്സ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് രാവിലെ അവർ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഫുൾ കിടന്നുറങ്ങും. അങ്ങനെ രാത്രി അവരുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും. സോ അവരുടെ ആൻഷ്യൻ്റ് വേ ഓഫ് സ്ലീപ്പിങ്ങിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there. Here, the poet talks about the miserable condition of the farmers. They wait all day with a prayer like a child for the squeal of brakes, the stopping of the car. They wait for a customer, wishing that the car stops by their stand and at least incur the prices. ഈ വരികളിൽ പോയറ്റ് തൻ്റെ വിഷമത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പോയറ്റിന് ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നുകയാണ് ഈ വില്ലേജ് പീപ്പിളിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച്, ഈ റോഡ് സൈഡ് സെല്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നുകയാണ്. അവർ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഫുൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാറ് നിൽക്കും, സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും, ഒരുപാട് കാറുകൾ ആ വഴിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ് നിൽക്കുന്നു, അവരുടെ കടയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമെന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ വിൻഡോയുടെ പിറകിൽ അവരുടെ മുഖമുണ്ട്. അവർ ഒരു പ്രയറോട് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി നിൽക്കണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട്, അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ആ ഒരു വെയിറ്റിനെ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ആ ഒരു വെയിറ്റിനെ പോയറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഓരോ ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. കുട്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. സോ അതിനായിട്ടാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹത്തെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവർ കാറ് നിൽക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച്, ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പിൽ പോയറ്റിനുണ്ടാകുന്ന വിഷമത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വരികളിൽ പറയുന്നത്. That waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass. The farmers wait all day with prayer for the squeal of brakes. Squealing means
screaming sound. So they wait all day with a prayer for the stopping of a car. Just want to inquire what a farmer's prices are, and want it stopped, but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't, they had none. Didn't it see? Of all the 1,000 cars pass, some may stop just to inquire the prices of the items that are selling in the roadside stand. And some may stop just to turn around the car. In this way, they plow off the grass of the yard. And some may stop just to ask the direction or the route. And another just stop and ask whether they sell gas. Gas means petrol. The poet gets angry about this question and he says that you know that they don't have anything. They are very poor and how can they sell petrol in their store? ആയിരക്കണക്കിന് കാറുകൾ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുൻപിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതിൽ ചിലതൊക്കെ ചിലപ്പോഴായിട്ട് നിർത്താറുണ്ട്. അതെന്തിനൊക്കെയാണ് നിർത്താറെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിലത് ജസ്റ്റ് ഈ ഫാമേഴ്സ് എന്ത് വിലയ്ക്കാണ് ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്നതെന്ന് എൻക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചിലത് അവിടെ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ ആ ഒരു കാറ് തിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്. ആ കാറ് തിരിച്ച് ജസ്റ്റ് അവിടെ മുന്നിലുള്ള ആ ഒരു പുല്ലൊക്കെ കേടുവരുത്തി അങ്ങ് പോകും. അതുപോലെ ചില വണ്ടികൾ ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി, റൂട്ട് മുന്നിൽ ഏത് വഴിക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ചില കാറുകൾ നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ പെട്രോൾ ഉണ്ടോ എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആ ഒരു ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ പോയിട്ടിന് ദേഷ്യം വരികയാണ്. അവരത്രയും പുവറാണ്, അത്രയും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെയാണ് പെട്രോൾ ഉണ്ടാവും? പെട്രോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് അല്ലേ. സോ അവരുടെ അടുത്ത് ഇത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു പെട്രോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? അവരെ കളിയാക്കാനാണോ എന്നാണ് പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. Here, the poet regrets that the yardstick of gain, Western money, isn't found in countryside at all. The money which elevates the life spirit of city people is not found in village. സിറ്റി പീപ്പിളിൻ്റെ ലൈഫ് ഇത്രയും ബെറ്റർ ആക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടറാണ്. മണി ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലൈഫ് ഇത്രയും ബെറ്റർ ആവുന്നത്. ബട്ട് അത് വില്ലേജിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. വില്ലേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടർ വരുന്നില്ല. വില്ലേജിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു യാർഡ് സ്റ്റിക്ക് ഓഫ് ഗെയിൻ അവിടെ ഇല്ല. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പോയറ്റ് പറയുന്നത്. രണ്ടാൾക്കാരും ഹ്യൂമൻസാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ബെറ്റർ ലൈഫ് കിട്ടുകയും മറ്റൊരാൾ എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ആ ഒരു നല്ലൊരു പ്രോസ്പെറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. സോ അതിനെ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് പോയറ്റ്. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back to the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. The poet expresses his wish to vanish all the sorrows of village people at one stroke with a magic wand like a magician. But then the next day when the magic spell would get over, hard reality would come again. It would make the poet sad again. The attitude of the city people leaves the poet in a desperate state. വില്ലേജ് പീപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു മിസറബിൾ കണ്ടീഷനാണ്ട് പോയറ്റ് ഒരുപാട് വിഷമിക്കുകയാണ്. സോ പോയറ്റിന് ആ ഒരു വിഷമം തീരെ താങ്ങാനേ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു മജിഷ്യനെ പോലെ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു മജിഷ്യനെ പോലെ ആയി ആ ഒറ്റ സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ, വടി കൊണ്ടുള്ള, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാന്ത്രിക വടി കൊണ്ടുള്ള ഒറ്റ സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ വില്ലേജ് പീപ്പിളിൻ്റെ എല്ലാ വിഷമവും വാനിഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ, എല്ലാ വിഷമവും മായ്ച്ച് കളയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു മന്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തി മാറുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും പഴയതുപോലെയാവും. അദ്ദേഹം വീണ്ടും വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്ക് യു.